मेरा नाम शीतल है। मैं अपने परिवार की सब तो मूँह फुट ते चुलबली कुड़ी हाँ। मैनू मजाक मस्ती करना बहुत पसंद सी। मैं अपनिया शरारतां नाल सब दा दिल जित लिया करदी सी। असीं पिंड विच रहण वाले सीधे सादे लोग सी। मेरे परिवार विच मैनू छड्ड के बाकी सारे लोग बहुत सीधे हन। मैं तां बहुत चुलबली टाइप की कुड़ी हाँ। मेरे घर विच 4 मੱਝਾਂ पलदियां हन। मेरे पिता जी दुध वेचिया करते सन। दुध लैण लई साडे घर एक औरत वड्डा ड्रम लैके दुध लैण आउंदी सी ते पूरे हफ्ते का दुध इकट्ठे लैके चली जाती सी। उन्हां नूं असीं सारे वड्डी अम्मा बुलाउंदे सी। वड्डी अम्मा नाल साडे सारियां दी बहुत चंगी जान पछाण हो गई सी। अक्सर वो साडे लई खाण पीण वालियां चीज़ां लै आया करदी सी। वड्डी अम्मा साडे घर बहुत सालां तो आ रही सी। उन्हां दा इस दुनिया विच अपना कोई नहीं सी, इसलिए मेरी माँ उन्हां नूं मुफ्त विच दुध दिया करदी सी। सिर्फ साडे घर ही नहीं बल्कि वह हफ्ते विच एक एक दिन सब दे घर जरूर जाया करदी सी ते उत्थों कुछ ना कुछ लै लैंदी सी। जां घर वाले खुद ही उन्हां नूं अपनी खुशी नाल कुछ ना कुछ भी दे दिया करदे सन। जिन्ना जिन्ना घरां विच हो जांदी सी उत्थे ये मशहूर सी कि वड्डी अम्मा दे हत्थां विच बहुत बरकत है। जिस घर तो कोई चीज़ लैके जाती है उस घर विच बरकत कदे खत्म नहीं हुंदी। मैं उस समय बच्ची सी। जदों वड्डी अम्मा साडे घर आउंदी सी तां मैं उन्हां दे पैरां नाल चिमड़ के शरारतां कर लगदी सी ते ओह मैनूं बहुत प्यार करदी ते मैनूं गल ला लैंदी। असीं सारे बच्चे वड्डी अम्मा दे पिछे किसे बरात की तरह लगे रहिंदे सी। ओह जिथे भी जांदी असीं उन्हां दे नाल नाल जांदे सी ते उन्हां नूं पिंड तो बाहर तक छड्ड के ही वापस आउंदे सी। पर लोकां दी इह गल तां मैनूं अक्सर झूठ लग्या करदी सी कि अम्मा जो चीज़ लैके जांदी है उस नाल उन्हां दे घरां विच बरकत आ जांदी है। क्योंकि हर मंगलवार नूं जदों साडे घर तो दुध लैके जांदी सी तां सानूं दुध विच कमी पैंदी सी। कई बार तां सारा दुध बिल्ली पी जाया करदी सी जां जिस मੱਝ ਦਾ दुध ਉਹ लैके जाया करदी सी ਉਹ बीमार हो जाया करदी सी ਜਾਂ फिर दुध डुੱਲ ਜਾਂਦਾ सी। जे ਇਹ सब नहीं ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ दुध खराब हो ਜਾਂਦਾ। पर इदां वार-वार नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ, कदे-कदे हो ਜਾਂਦਾ ਸੀ। मेरी माँ बहुत सीधी सी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ कदे इन्हां गल्लां ਵੱਲ ਧਿਆਨ ही नहीं ਦਿੱਤਾ। मैं अक्सर माँ ਦਾ ਧਿਆਨ इन्हां गल्लां ਵੱਲ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ मजबूर हो के ਕਹਿੰਦੀ कि शीतल पुत कदे भी इंसान की बुराई नहीं करते। तू देख जदों अम्मा दुध लैके नहीं जाती तां भी तां दुध खराब हो जाता है। ये मੱਝ इस तो पहला जां बाद विच भी तां बीमार हो जाती है। ये कल रात नूं तेरी लापरवाही की वजह नाल बिल्ली सारा दुध पी गई। हुण की इसका इल्जाम भी तू अम्मा ते ही लगाएगी। माँ दियां गल्लां ते मैं चुप हो जाया करदी सी। पर मैं अपना की करदी जिस नाल मैनूं बार बार इस तरह ही लगता सी। जदों कि मेरी वड्डी अम्मा नाल कोई दुश्मनी नहीं सी। वो तां विचारी बल्कि मेरी बहुत तारीफ करती सी ते मैनूं चीज़ खाण लई पैसे दिया करती सी। खैर मैं इदां ही देखदे देखदे वड्डी हो गई। हुण मेरी उम्र 18 साल की हो गई सी। हुण मैं इस गल नूं बिल्कुल भुल चुकी सी कि वड्डी अम्मा की वजह नाल कुछ हुंदा है। पर मेरी वधदी उम्र ने मेरे सामने एक होर मसला लिया के खड़ा कर दिता। मैं 18 दी सी कि यह गल मैं चंगी तरह समझ लई सी कि साडे घर विच बहुत साफ सफाई हुंदी है। असी रोज़ नहाउंदे हाँ। पर वड्डी अम्मा बहुत गंदी रहिंदी सी। उन्हां दे शरीर तो बदबू ही आउंदी सी। मैं माँ नूं वड्डी अम्मा दी गंदगी वल ध्यान देण नूं कहा। माँ ने तां फिर मैनूं गुस्सा कीता ते कहण लगी ये साफ सफाई करे जां ना करे तैनूं की हुंदा है। तूं बेवजह हर मामले विच अपनी लत ना अड़ाया कर। माँ के गुस्से की वजह नाल मैं इस गल नूं भी भुल गई। एक हफ्ते तक वड्डी अम्मा नहीं आई। मैनूं तां बहुत खलबली मची हुई सी कि भला इदां दी की गल हो गई कि वड्डी अम्मा दुध लैण नहीं आई। मैं रोज़ माँ नूं कहंदी कि वड्डी अम्मा नहीं आउंदी, हुण की हो गया उन्हां नूं। क्योंकि असीं कदे इदां नहीं देखिया सी कि ਉਹ साडे घर ना आई होवे जां उन्हां ने किसी भी दिन छुट्टी लई होवे। फिर पूरे 1 महीने तक वड्डी अम्मा नहीं आई। माँ भी परेशान हो गई कि आखिर वड्डी अम्मा क्यों नहीं आ रही। पता नहीं बेचारी ते
ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਖੈਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਲੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸੋਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਹੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਮਸੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਸ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਦੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਤਾਂ ਹਾਏ ਵੇ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਮਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੀਤਲ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਸੀਤਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਹਾਂ, ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਡੂੰਗੀ ਸਾਹ ਭਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਤਲ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ ਮਿਠਾਈ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਈ, ਜੋ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਠਾਈ ਖਿਲਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਸੀਬ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਤਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਜ ਹੀ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੀਤਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।
पर मैं मना करना चाहुंदी सी। किवें मेरा सिर मना करन दी बजाय हाँ विच हिल गया। मैं खुद हैरान रह गई कि मैं इस तरह क्यों किया। मैं तो अपने मूँह तो ना करना चाहुंदी सी, पता नहीं किवें मेरे मूँह विचों हाँ निकल गई। मेरी हालत बहुत अजीब हो चुकी सी। मेरी हाँ करदे ही वड्डी अम्मा ने अद्धा मिठाई का डब्बा दोबारा खोलिया ते सब नूं खवा के चलदी बनी। सारे घर वाले बहुत खुश सी, मैं भी खुश सी। मैनू भी ये सब चंगा लग रहा सी, पर पता नहीं मेरे अंदर ही अंदर ना लुकी बैठी सी। मेरा दिल कह रहा सी कि तैनू ना करना चाहिए सी, पर तू अपनी ना नूं हाँ विच बदल के बिल्कुल भी चंगा नहीं किया। हैरानी तो इस गल दी सी कि असी सारे घर वाले खुश ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खुश सी, पर यह सब अचानक ही होया सी। खैर इस दौरान मेरे विआह दीयां तैयारियां शुरू हो चुकियां सी। मैनू कुछ समझ नहीं आ रहा सी कि मैं की करा, पर ना चाहते हुए भी असी सारे खुशी खुशी तैयारियां कर रहे सी। दादी माँ ते चाची खूब मिल के मेरी लत्त खिंचिया करदियां सन। असी सारे एक दूजे नूं बहुत छेड़िया करदे, हसदे खेडदे, इस तरह हसदे खेडदे विआह दीयां तैयारियां विच मस्त हो रहे सी। पिता जी भी बहुत खुश सी। मेरे लिए बहुत चंगे फर्नीचर का ऑर्डर दे दिता गया सी। मेरे दहेज का समान आउना शुरू हो गया सी। पूरे पिंड दियां कम करन वालियां औरतां सवेरे सवेरे साडे घर विच आ जाया करदी सी। कोई कुछ कम करदी तां कोई कुछ। इस तरह हसदे खेडदे समय का पता ही नहीं चलता सी। रात नूं जदों मैं सारे कम्मां तो विहली होके अपने बैड ते जाके लेटी तां मेरे दिमाग विच एक सोच जही आई ते मेरा दिल अजीब जिहा महसूस कर रहा सी, जिवें कोई मैनू ये विआह करन तो मना करना चाह रहा होवे। मैं इस बारे बहुत सोचा, पर ना तो मैनू मना करन दी वजह समझ आई ते ना ही इन्ना खुश होण दी। मेरे विआह विच 5 दिन बाकी रह गए सी। वड्डी अम्मा साडे घर चली आई, पर इस तो पहला वो मुंडे वालियां नूं मेरे परिवार नाल मिला चुकी सी। मेरी सस ते ननाण दोवें ही मैनू बहुत चंगियां लगियां सन। मेरे सहुरे घर मेरी सस, एक छोटी ननाण ते मेरे पति ये तीनों इकट्ठे रहा करते सन। मैं अपने होने वाले पति की सिर्फ फोटो देखी सी। फोटो विच ही वो बहुत सोहणे ते पढ़े लिखे दिखाई देंदे सन। उस दिन तां वड्डी अम्मा सवेरे सवेरे साडे घर विच आ गई ते वो बहुत सुंदर ते सादा जिहा लाल रंग का लहंगा मेरे कोल लैके आई ते कहण लगी कि अपने विआह वाले दिन तू ये लहंगा पहनना है। मैं काफ़ी दिनों तो ये लहंगा तेरे लिए बना के रखा है। तू अपने विआह वाले दिन यही पहनना है ते इसनूं पहन के इस घर तो विदा होना है। वो लहंगा कोई चंगी क्वालिटी का नहीं सी, पर मैनू चंगा लग्या जदों वड्डी अम्मा ने मैनू इन्ने प्यार नाल ये लहंगा गिफ्ट दिता। मेरे विआह का लहंगा तो पहला ही बन चुकिया सी, पर वड्डी अम्मा की गल मनण दे लई मैं इस लहंगे नूं पहनण लई तैयार हो गई ते ये तय होया कि मैं इस लहंगे नूं पहन के ही अपने सहुरे घर जावांगी। हौली हौली करके वो समा भी आ गया कि मेरे विआह का दिन आ चुकिया सी, पर मैं नहीं जानती सी कि वो खुशकिस्मत दिन मेरी आने वाली पूरी जिंदगी नूं बर्बाद करने वाला है। सिर्फ एक उस दिन दे लई कोई बहुत पहला तो तैयारियां विच लग्या होया सी ते हुण ये तैयारी मेरे सहुरे घर जाण तो बाद ही पूरी हो सकती सी। विआह वाले दिन गल गल ते मेरी अखां विचों हंझू बह रहे सन। माँ, पिता जी, दादी सारे लोग गल गल ते मैनू चुप करा रहे सन ते मैनू गल नाल ला रहे सी, क्योंकि मैं अपने घर की सब तो लाडली कुड़ी सी। मेरी माँ का कहना सी कि मैं इस घर की रौनक हाँ। दादी भी लुक के अपने हंझू कई बार साफ कर चुकी सी। खैर जिवें ही मनीष ने मेरी मांग विच संदूर भरिया, उस दे बाद मैं खुद ते काबू नहीं रख पाई। विदाई के समय उच्ची उच्ची रोन लगी। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई ते मैं उत्थे बेहोश होके डिग पई। बरात विच आए सारे लोकां विच खलबली मच गई कि दुल्हन नूं की हो गया। मेरे बेहोश होण ते सब तो ज़्यादा परेशान वड्डी अम्मा हुई। मेरी सस नूं तां जिवें कोई फर्क ही ना पिया होवे। मेरे बेहोश होण ते डॉक्टर नूं बुलाया गया। जदों डॉक्टर आया तां उन्हां ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लई हुई है। मेरी तबीयत खराब होने की वजह नाल मेरी विदाई 1 हफ्ते बाद हुई। वड्डी अम्मा ने बहुत चाहया कि मैं इसे समय विदा होके अपने सहुरे चली जावां, पर मेरे घर वालियां ने मन्नण तो इनकार कर दिता। अजे तक किसी ने मेरे विआह की मिठाई भी नहीं खाई सी। जदों मैं बेहोश हो गई, मेरी सस वार-वार वड्डी अम्मा वल देख रही सी ते वड्डी अम्मा
ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੱਲ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਉੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਾ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਲਈ ਇੰਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਵਿਦਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਜੋ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਲੈਣ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤੀਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਸੀ। ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਲਹਿੰਗੇ ਨੂੰ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲਹਿੰਗੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਸੱਸ ਦਾ ਮੂਡ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੀਰ ਖਵਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੀਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਖੀਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੌਂਕ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜੋ ਸੱਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅੰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਝੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਖੈਰ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੱਸ ਤੇ ਪਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਗਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਨਨਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੀਬ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੁਨੀਸ ਦੀ ਘੁਰਦੀ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਗਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਗਲ ਲੱਗਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਤਲ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧੋਤੀ ਪਹਿਨਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਧੋਤੀ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਫੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧੋਤੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਸੱਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਸਹਿਮੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਦ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌਂ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੇਟ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਚੱਦਰ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਲਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਛੇਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਭਲਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੱਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੋਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਸੱਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ, ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਲਗਭਗ 7 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਸਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਨੀਸ਼, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਹ 2-4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਖਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਇਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਉਹ ਲਹਿੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਲਹਿੰਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਹਿੰਗੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਵੇ। ਮਾਸੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਲਹਿੰਗੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਦੂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੀਆ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪਲਕਾਂ ਝਪਕਾਏ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਰੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭੈਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਰੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨੀਸ਼ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੀਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।